नमस्कार दर्शक बंधु जदि आपणकर कुंभ राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी आपणक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि कारण एही भिडियोरे एमिति ग्रहंकर गोचर राशि परिवर्तन विषय रे आलोचना करिबा जी एही रथयात्रा बा श्रीगुंडीचा ठारू आगामी 135 दिन आपणकर प्रभावित करिबा पई जाउछंती माने एही जुलाई मास 16 तारिख ठारू आगामी 135 दिन पर्यंत आपणक जीवन में बहुत अधिक प्रभाव पकाइबा पाई जाउछंती एवं आपणक जीवन में बहुत गुड़िए घटना बा अघटन मान मध्य घटाइबा पाई जाउछंती एवं मने रखंतु एही रथयात्रा बा श्रीगुंडीचा परठारू आपणक जीवन में किछि एमिति आकस्मिक परिवर्तन आनिबे जहाँ आपण आशा मध्य करि नथिबे। देखंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार शनि को गोटे पापी ग्रह बोली कहा जाए, गोटे क्रूर ग्रह बोली कहा जाए एवं न्यायर देवता बा कर्मर स्वामी बोली मध्य कहा जाइथाए एवं शनि को प्रभाव रे समस्तक जीवन में किछि ना किछि अशुभ ही घटी थाए। आपणक शनि 7.5 धरंतु, शनि महादशा, शनि अंतर्दशा किंबा शनि अढ़ई हेउ किंबा आपणक कुंडली रे जदि भी शनि खराब स्थिति रे थांती तेबे आपणक जीवन रे किछि ना किछि अशुभत्व जीवन जाक लागी रही थाए। किंतु वर्तमान एही रथयात्रा परठारू शनि जेहेतु बक्री हेबा पाई जाउछंती शनिकर प्रभाव आहुरी द्विगुणित हेबा पाई जाउछि। ता सहित शुभ कार्यर स्वामी, शुभ कर्मर कारक ग्रह एवं देवतांकर स्वामी, आशीर्वादर स्वामी देवगुरु बृहस्पति एही रथयात्रा परठारू अस्त हेबा पाई जाउछंती एवं आपणक षष्ठ भाव रे जेउ भाव को कुंडलीर शुभ बोली मना जाएनी सेठारे गुरुंकर अस्त हेबाटी आपणकर शुभाशुभ फल को अधिकांश मात्रा रे कम करिबा पाई जाउछंती। तेणुकरी शनिकर प्रभाव बढ़िबा एवं गुरुंकर प्रभाव कमिबाटी आपणक जीवन में बहुत गुड़िए क्षेत्र में विभिन्न प्रकार परिवर्तन आनिबा पाई जाउछंती किंतु आपणक नक्षत्र अनुजाई आपणक भिन्न भिन्न क्षेत्र में आपणक शुभ फल मिलिबो एवं अशुभ फल प्राप्ति हेबो। तेबे देखंतु आपणकर केउ क्षेत्र में परिवर्तन हेबो, कोन प्रतिकार रहिछि, कोन करिले आपणकर अशुभत्व दूर हेबो ताहा एही भिडियो रे विस्तृत भाव में आलोचना करिबी। सेतिपई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आरंभ करिबा किंतु भिडियोटी आरंभ करिबा पूर्वरु जदि आपणकर भी कुंभ राशि होई थाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करंती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु। कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई भिडियोर मध्य भाग एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जाइछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे, कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी, विवाह, व्यवसाय, प्रेम संपर्क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे। सेतिपई आपण आम सहित भिडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आगकू बढ़ाइबा एवं जानिबा नक्षत्र अनुजाई आपणकू शुभ फल प्राप्ति हेबो ना अशुभ फल प्राप्ति हेबो। देखंतु देवगुरु बृहस्पति आपणक षष्ठ भाव रे विराजमान करुथिबारु एवं शनि धनर भाव रे थिबारु एवं ता सहित शनिक 7.5 चालुथिबारु आपणक स्वास्थ्य खराब रहुथिला। आपण आर्थिक समस्या दे गति करुथिले, आपण ऋण आनिथिले किंतु ऋणटी को सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी चलीथिला। परिवार रे खुशीर वातावरण मध्य आपण देखु नथिले। शिक्षा क्षेत्र रे समस्या सहित चाकरी पाई बारंबार चेष्टा करी मध्य विफलतार सम्मुखीन हेउथिले। अजथारे खर्च गुड़ाई आपणकर हेउथिला। समाज रे मान सम्मान मध्य हानि घटुथिला। संतान संततिंक पई बहुत गुड़िए कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माने बहुत अधिक चिंतित मध्य रहुथिले। व्यापार वाणिज्य व्यवसाय रे लॉस देखुथिले, पूर्व भली लाभ देखु नाहंती।
ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ କଳହ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଛି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏହିଭଳି ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଖୁସି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧନିଷ୍ଠା କୁମ୍ଭ ରାଶି 23/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର, ଡାଇବେଟିସ୍, ବ୍ଲଡ଼ ରିଲେଟେଡ୍ ସମସ୍ୟା, ପେଟର ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଚର୍ମ ସମସ୍ୟାଟି ଦେଖାଦେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ରହୁଛି, ଭ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଦୂର ହେବ। ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ଭାବକୁ ରହିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାଟି ବଢ଼ିଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ କରଜରେ ରହୁଛନ୍ତି, ରୋଜଗାର କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆୟ ରହୁଛି, ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହୋଇଯାଉଛି, ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କରଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଏବଂ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଧ ବକ୍ରି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପାଠକୁ ନେଇ ଆପଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି କଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳୁନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କିଛିଟା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କର୍ମାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବ ରୋଗ ଋଣ ରିପୁର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଶତ୍ରୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା କାରଣରୁ ଯେଉଁ ରୋଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କର କମିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଚିନ୍ତାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶତଭିଷା କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ଏବଂ ରାହୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଭାବରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲାକ ଚତୁର ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଳମ୍ବ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବେ। ନୂତନ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥକୁ ନେଇ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହେବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରଯାତ୍ରା, ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା, ଧର୍ମଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଚାନକ ବିବାହ ଠିକ୍ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବକୁ, ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବଳବାନ ରହିବ, ମଜବୁତ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ସମସ୍ୟା ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବା 25/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଏବଂ ଅସ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯଦି କିଛିଟା ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ କରାଇ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଲୋନ୍ କରଜକୁ ନେଇ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଛି, ହେଇପାରୁନଥିଲା, ସେହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ଅର୍ଥରୁ ଅର୍ଥ କମାଉଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଟିକେ ମାନ୍ଦା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଆରମ୍ଭ ନ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥାଧିପତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ଭୋଗ ବିଳାସ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ସ୍ୱାମୀ ଅଟନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶରେ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଯଦି ଆପଣ କର୍ମରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚାକିରି ଚାଲିଯାଇଛି, ଚାକିରି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନୂତନ ଚାକିରି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଯୋଗମାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ରହିଛି। ସବୁ ପରେ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଶନିଙ୍କ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏବଂ ଶନିବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଚମେଲି ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶନିବାର ଦିନ ଶନିଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ। କଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ କିଛିଟା ଶନିବାର ଦିନ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିଭଳି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।